जब पड़ोसी ही जीने ना दे, जब अपने ही शहर में पराया बना दिया जाए, जब पुलिस भी शिकायत सुनने को तैयार ना हो, तब इंसान कहाँ जाए। ऐसे ही बेबसी का नाम है नफीसा बेगम, जो अपनी 2 बेटियों के साथ हर दिन खौफ के साए में जी रही है। कोलकाता के पॉश और सुरक्षित समझे जाने वाला सिद्धा लेक विला लागून ब्लॉक में नफीसा बेगम ने अपनी 2 बेटियों की अच्छी परवरिश के लिए घर लिया था। सोचा था वहां तालीम और तरबियत के बीच बेटियों का भविष्य संवर जाएगा, लेकिन किसे पता था कि वही घर एक दिन उनकी दहशत का बन जाएगी। ये पूरी घटना बारानगर म्युनिसिपल के अंतर्गत, बारानगर थाना के अंतर्गत आने वाली सिद्धा लेक व्यू अपार्टमेंट का है। आपको बता दें, नफीसा बेगम अपने बेटियों के साथ घर से निकलने में डर रही हैं। मां अपने अपमान सहने पर मजबूर है। पड़ोसी मजहब का ताना देकर पाकिस्तान भेजने की धमकियां दे रहे हैं, और जब पुलिस से मदद की गुहार लगाई गई तो वह मुख्य दर्शक बन गए हैं। यह सब उसी शहर में हो रहा है जिसे कभी गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दी जाती थी। कैसे बदला आखिर पड़ोसियों का मिजाज, कैसे उनके दिमाग में इतनी नफरत सी फैल गई। गुज़श्ता 3 साल से सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक नफीसा के पड़ोसियों के सुर ऐसे कैसे बदल गए। बेटियों के जिम जाने पर लोग ताने देने लगे, मजहब को लेकर अपमानजनक बातें कहे जाने लगी। पाकिस्तान जाओ जैसे शब्द जहर की तरह फिजा में घुलने लगे, और जब नफीसा ने विरोध किया तो खुलेआम धमकियां मिली। पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नफीसा डरी है, सहमी है, मदद के लिए पुलिस से पास गई, लेकिन वहां भी उन्हें सिर्फ मायूसी ही मिली। जिनका काम सुरक्षा देना था वो चुप है और धमकियां दे रहे हैं, और जो धमकियां देने वाले बेखौफ घूम रहे हैं। वहीं उसी अपार्टमेंट के कुछ अच्छी विचारधारा वाले लोग हैं, वो आज भी नफीसा के साथ हैं और आज भी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश करते देख रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि जितना हद तक होगा हम नफीसा के लिए लड़ेंगे और उनके लिए इंसाफ की मांग करेंगे। पुलिस प्रशासन आखिर इस हद तक कैसे चुप्पी साधे हुए है। हर दिन लग रहा है कि कोई अनहोनी ना हो जाए, ऐसे खौफ में नफीसा बेगम जी रही हैं, ऐसा कहना है उनका। सिर्फ नफीसा की ही कहानी नहीं, हर उस महिला की कहानी है जो अकेले रहने की हिम्मत तो जुटा लेती है, लेकिन समाज के जहरीले सोच से हार जाती है। ये घटना किसी पिछड़े इलाके का नहीं, बल्कि पढ़े लिखे समाज का जहालत का नमूना है। सवाल सिर्फ नफीसा का नहीं, सवाल है हम कितने सुरक्षित हैं, हमारा समाज किस ओर जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, जब पुलिस ही आंख मूंद ले तो इंसान इंसाफ के लिए कहां जाए, कहां से मिलेगा इंसाफ। आइए देखते हैं आगे की पूरी वीडियो में नफीसा बेगम ने किस तरह से अपनी आप बीती मीडिया से बताई। বাস ধরে আসি, সকাল 5টার সময় আমি ঘরে ঢুকেছি, তারপরেই আমার কাছে এসে সে প্রায় কেঁদে মানে দাদা আমায় বাঁচান। আমি বাংলাদেশি, আমি পাকিস্তানি, আমি টেররিস্ট, কেন কি আমার নাম হচ্ছে নাফিসা বেগম। মেন হচ্ছে আমার সারনেমটা প্রবলেম আমার মনে হচ্ছে, কেন কি এতদিন পর্যন্ত এই ঘটনার আগে পর্যন্ত ওদেরকেও আমি আমার বন্ধু হিসাবে। নাফিসা বেগম মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছেন। যদি পরবর্তীকালে কোনো ঘটনা ঘটে তার জন্য কিন্তু আমরা সোসাইটি দায়ী থাকব। অনেক কিছু বলতে বলতে গালিগালাজ করছিল, এবং আমার আইডেন্টিটি, আমার এডুকেশন এবং কোয়ালিফিকেশন নিয়ে, এবং তারা অনেক বিস্তর কথাবার্তা বলছিল, যেটা অসভ্য ভাষায়, নোংরা ভাবে। মেয়ে প্রায় আপনার 15-20 জন তো হবেই। তার মধ্যে একটা প্রেগনেন্ট মেয়ে ছিল, যার 9 মাসের প্রেগনেন্সি, অথচ ও কি করে ওখানে দাঁড়িয়েছে আমি ভাবতে পারছি না। যে মানুষের ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে আক্রমণ করা, এটা মানে পশ্চিমবাংলায় অভাবনীয়। যার জন্য আমরা বলেছিলাম এটা পুলিশে যাওয়া উচিত এখনই, এবং ওরা তো পুলিশে এফআইআর করেছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় পুলিশ এটাতে কোনো ব্যবস্থা নিল না। আমাদের ঝগড়া এখানে সব ক্ষেত্রে হতে পারে, কিন্তু একটা মহিলাকে এবং একটা বাচ্চাকে এত রাত্রে আটকে রাখা, যারা করে তারা তো শিক্ষিত নয়। শিক্ষিত হলে এ কাজ করা যায় না। ছয়ে থাকি এবং নাফিসা
বেগম নাফিসাকে আমি আমার অনেক ছোট, ওকে আমি আমার বোনের মতোই দেখি। যে কোনো সমস্যা হলে আমার কাছে যায়। আমি সেদিন আমার এখন পোস্টিং বাইরে, আমি প্রত্যেক ফ্রাইডেতে আসি। তো স্যাটারডে মর্নিংয়ে আমি এসছি ভোর 5টার সময়, আমি রাত্রে বাস ধরে আসি, সকাল 5টার সময় আমি ঘরে ঢুকেছি। তারপরেই আমার কাছে এসে সে প্রায় কেঁদে মানে দাদা আমায় বাঁচান। তো আমি কোথায় বাস করছি, কোথায় আমি কোন ফ্ল্যাট, কোথায় আমি ফ্ল্যাট কিনেছি, আমার তখনই মাথায় উঠেছে কোথায় আমি, কোন এটা সোসাইটি, এখানে লেখাপড়া জানা শিক্ষিত লোকজনের সোসাইটি, 25 তলা থেকে কি মানে তারা 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 তাহলে কি সোসাইটির মধ্যে একটা মহিলা, সে সকালবেলা এসে সে মানে প্রায় আমার কাছে দাদা আমায় বাঁচান, এই কথাটা আমার শুনতে হয়েছে। আমি সেটার তীব্র প্রতিবাদ করেছি এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের এখানে সিনিয়র যিনি কথা বললেন উনি আমাদের সুপলদা, আমাদের তপনদা, এই যে ওনারা বা আমাদের সমীরদা, যারা যারা আছেন সিনিয়র লোক, ওনারা চেষ্টা করেন সবসময় একটা সুস্থ সংস্কৃতি, সুস্থ পরিবেশ বা এরকম এখানে রাখার। কিন্তু এইখানে সোসাইটি কোনো এখন পর্যন্ত ফরমেশন হয়নি, আমরা করতে পারিনি, এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। অঘোষিত একটা সোসাইটি এখানে ফরমেশন হয়ে আছে, কিছু লোক আছে যারা এখানে একটা অসামাজিক পরিবেশ বাতাবরণ তৈরি করে যাচ্ছে। আমার রিসেন্ট আমি একটা আধিকারিক, আমার একটা চিঠি, অফিসিয়াল চিঠি, খুব ইম্পর্টেন্ট চিঠি এসছে, সেই চিঠিটাকে এবং সিকিউরিটিকে তাদের ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে যে না এখানে কোনো, আরে একটা পোস্টম্যান তার একটা অথরিটি আছে, সে সরকারি লোক, যে কোনো জায়গায় যে কোনো ঢুকতে পারে। তরুণবাবু বলেছেন, এই ভদ্রলোকটার নাম প্রত্যেকটা জায়গায় আমি শুনছি তরুণবাবু, আমি চিনি না ভদ্রলোককে, আমি দেখি না, আমি মিশি না এখানে খুব একটা কারোর সাথে। কথা হচ্ছে ওনাকে অথরিটি কে দিয়েছে, উনিও বলছেন যে দাদা আমার তরুণবাবু করেছেন। তরুণবাবু কে, ওনাকে অথরিটি কে দিয়েছেন ওনার মাতব্বরি করার? এই জিনিসটাকে, এই পরিবেশটাকে দূর করতে হবে, বন্ধ করতে হবে। সুস্থ সংস্কৃতি চাই, কোনো অসামাজিক পরিবেশ আমরা এখানে বরদাস্ত করব না। এবং এই ব্যাপারটা আপনারা দেখবেন, সঠিক এনকোয়ারি হবে। নাফিসা বেগম মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছেন, যদি পরবর্তীকালে কোনো ঘটনা ঘটে তার জন্য কিন্তু আমরা সোসাইটি দায়ী থাকব। সুতরাং অ্যাজ এ সেন্সিবল সিটিজেন আমাদেরকে প্রতিবাদ আমরা করেছি, আমরা পাশে আছি এবং সঠিক এনকোয়ারি হবে এই আশা আমি রাখবো। নাফিসা বেগম, আমি সিদ্ধা ইডেন লেক ভিলে লাগুন ব্লকের 1004-এ থাকি। এখানে একদিন আমি রাত 10টা 10-এ জিম থেকে ছাদে গিয়েছিলাম বাচ্চাকে নিয়ে খেলা করতে। সেখানে বেশ কয়েকজন 20-25 জন ছেলে আর মেয়ে, আমাকে মহিলা ও পুরুষ আমাকে ঘিরে ধরে এবং অতর্কিতভাবে আমি সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারিনি অনেক চেষ্টা করেও। তারা অনেক কিছু বলতে গালিগালাজ করছিল এবং আমার আইডেন্টিটি, আমার এডুকেশন এবং কোয়ালিফিকেশান নিয়ে, এবং তারা অনেক বিস্তর কথাবার্তা বলছিল যেটা অসভ্য ভাষায়, নোংরাভাবে, এবং আমাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সঙ্গে আমার বাচ্চা ছিল বলে আমি উত্তেজিত হচ্ছিলাম না, কেন কি বাচ্চাটা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে অনেক কাঁপছিল, ওর মুখ দিয়ে লাল পড়ছিল, ওর 2 চোখের জল আমি হাতে করে মুছিয়েছি। কিন্তু এতগুলো মহিলা এবং পুরুষ সেই বাচ্চাটাকে দেখছিল না। তাদের যে কি বক্তব্য ছিল আমি সেটাই বুঝতে পারছিলাম না। তারা বলতে লিমিট ক্রস করে যখন তারা বলল যে আমি বাংলাদেশি, আমি পাকিস্তানি, আমি টেরোরিস্ট, কেন কি আমার নাম হচ্ছে নাফিসা বেগম। মেন হচ্ছে আমার সারনেমটা প্রবলেম আমার মনে হচ্ছে, কেন কি এতদিন পর্যন্ত, এই ঘটনার আগে পর্যন্ত ওদেরকেও আমি আমার বন্ধু হিসাবেই জানতাম এবং ওরা আমার বাড়িতেও এসেছে, কোল্ড ড্রিঙ্কস, বিস্কুট এবং বাচ্চাদেরকে আমি চকলেট খাওয়াই। ওদের বাচ্চাদের সাথে আমার ভালো ইন্টিমেট আছে, সব কিছুই ঠিকঠাক। কিন্তু হঠাৎ যে এরকম একটা ঘটনা ঘটে যাবে, তারপর এখন আমার সাথে আর সেরকম কেউ ভালো করে কথাও বলে না, যেন আমি অপরাধী মনে হচ্ছে। বাচ্চাদেরকে নিয়ে লুকালুকি করছে, করছে, কিন্তু আমি আমার বাচ্চার আর আমার সাথে ঘটে যাওয়া এই জঘন্য অপরাধের ভিত্তিতে একটা বরানগর পুলিশ থানায় কেস দায়ের করেছি। কিন্তু ওখানেও স্যাররা আমাকে মানে একটা মহিলা যে ভীত হয়ে কাঁদছে তার এতটুকু নেই। ওখানে যে স্যার আমার পেপারটা সাবমিট করেছে উনি আমাকে ধমকাচ্ছিলেন এমনভাবে, কমিউনাল কেন বলবে। আমি বলতে চাই যে আমি হিন্দু গ্রাম থেকে বিলং করি, আই ডোন্ট নো ইভেন কমিউনাল জিনিসটা কি, এটা বুঝতে আমারই 3 দিন সময় লেগেছে।
যে আমার এখনো ফেসবুকে ফ্রেন্ড লিস্টে আপনি যান, আমার 108 জনের ওপর ফ্রেন্ড আছে, মুসলিম নেই একটাও বলতে গেলে, মানে আমার বাড়ির মেয়েদেরকে বাদ দিয়ে। তো এই সিচুয়েশনটা হঠাৎ করে হয়ে গেছে। তো আমি তখনও স্যারকে বলেছি যে ওরা পাকিস্তানি, বাংলাদেশি এবং টেরোরিস্ট বলে আমাকে শেষে মানে প্রভোগ করছিল। ওই দলের গ্রুপের ছেলে মেয়ে মহিলা আমি চিনি না, নাম জানি না, কিন্তু এদের ফ্রন্ট লিডিং করছিল বর্ণালী মণ্ডল আর সর্বাণী শিকদার। এই সর্বাণী শিকদার আমার ব্লকেরই 23 তলায় থাকে, আর বর্ণালী মণ্ডল হচ্ছে আমার হাজব্যান্ডের কালিগ অরুণ মণ্ডলের মিসেস। আমি ন্যাশনালিটি নিয়ে সওয়াল করলো, তখন আমি উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম যে আর একটা নোংরা কথা বললে তোমার জিপটা টেনে ছিঁড়ে দেবো, আমাকে এখান থেকে ফিরতে হবে আমার মেয়েটাকে নিয়ে। আমার মেন টার্গেট ছিল ওটা। অতটা গ্যাদারকে আমি একটু সরানোর চেষ্টা করছিলাম, যে জাস্ট একটু রাস্তা, একটু ভয় খেয়ে যদি একটু রাস্তা দেয় আমাকে, সেই জন্য আমি উঠে পড়েছি। ওখানে সিকিউরিটি গার্ড, সিদ্ধার সিকিউরিটি ব্যবস্থা প্রচণ্ড পুয়ার। সিকিউরিটি গার্ড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু তামাশা দেখছে, ইভেন ওর হাতে মোবাইল আছে। আমি বলছি ঠিক আছে, তুমি বয়স্ক মানুষ, চালাতে জানো, তুমি নিচে থেকে আর লোক ডেকে নিয়ে এসো, কোনো আবাসিককে খবর দাও, মেন গেটে গিয়ে আর 2 জন সিকিউরিটি গার্ড নিয়ে এসো। ইভেন কিচ্ছু করেনি, কন্টিনিউ দাঁড়িয়েই ছিল। মানে লাইট তো একটু ছাদে কম, তাহলে আমি সেই রকম মেন্টাল কন্ডিশনে আমার মনে হয় পুরুষদের দিকটা আমি তাকাতে একটু ভয় পাচ্ছিলাম, অত খেয়াল করিনি। কিন্তু ওই যে তরুণদা ভদ্রলোক, বিশাল লম্বা চওড়া, ওর সামনে ছিল বলে ভয় লাগছিল খুব। আর ওর পাশে একজন আরও কালো টি শার্ট পরা একজন ভদ্রলোক ছিল, সে উত্তেজিত হয়ে হাতও তোলার চেষ্টা করছিল। আর মেয়েদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল, কারণ আমি মেয়েদের দিকটাই একটু কভার করছিলাম, দেখতে পাচ্ছিলাম। মেয়ে প্রায় আপনার 15-20 জন তো হবেই। তার মধ্যে একটা প্রেগনেন্ট মেয়ে ছিল, যার 9 মাসের প্রেগনেন্সি, অথচ ও কি করে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে আমি ভাবতে পারছি না যে আমি সেইটাই বুঝে উঠতে পারছি না। আমি আসলে ওদের যেসব গ্যাদারিং হয় ওসবের মধ্যে থাকি না। আমার মেন এখানে আসার যেটা উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে আমার বড় মেয়ের নিটের ক্যান্ডিডেট, আর ওকে ভালো করে মানে ওর এইমসে পড়ার খুব শখ, তাই ওর জন্য আমি এখানে এসেছি যে ওর মানে বেসটা ভালো পাবে কলকাতায়। আর ও আকাশে 7 পয়েন্টে মেন ব্রাঞ্চে পড়ে, এবং ও রাত 10টায়, যেটা ওর সানডে ক্লাসে, ও রাত 10টার সময় ফেরে বাড়ি। এবার এইরকম যেখানে সিচুয়েশন, এরপর থেকে আমি কি করে ওকে পারমিশন দেবো আমি ভেবে পাচ্ছি না। আমার বরের হচ্ছে বোকারো থার্মাল পাওয়ার স্টেশন ঝাড়খণ্ডে পোস্টিং, এবং আমি ফোনে সবসময় ওর সাথে পাইও না, অনেক সময় সিগন্যাল। ওইটা বড়টা তাও নিজে নিজে কিছুটা করতে পারে, ছোটটার সাথে আমাকে বেশি থাকতে হয়। আর সেই দিন ছাদে ছোটটাই আমার সাথে ছিল। সেই দিনকে রাত্রি যখন ফিরি, আমি 10টা 10 নাগাদ ছাদে এন্ট্রি করেছিলাম, আর এখানে যখন ফিরে আসি তখন 11টা 20 বা 25 হবে। তারপরে আমি আমার ছোটো মেয়েকে বলি যে বড়টার স্কুলে অ্যানুয়াল এক্সাম চলছে 11-এর, ও পড়ছিল ঘরে। আমি ছোটো মেয়েকে বলি যে বাবু তুমি চুপ করো, দিদিকে কিছু বলো না, ওর কাল পরীক্ষা আছে, পরীক্ষা দিয়ে আসবে তখন বলবো। তো আমরা দুজনে ওকে বললাম যে তুই ডিনার করে নিবি, আমরা শুয়ে পড়ছি। তো আমি ওর হাত মুখ ধুয়ে দিয়ে এসি ঘরে ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু অনেকক্ষণ পরে এ বড় মেয়েও এসে খেয়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছে, কিন্তু আমার তো ঘুম আসছে না, এমনি একটু মানে চুপচাপ আছি। কিন্তু তারপরে যখন আমি বললাম, দেখছি যে আমার ছোটো মেয়ে ঘুমায়নি, ফিল করতে পারছি। তো চাদরটা সরিয়ে দিয়ে দেখছি যে ওর চোখগুলো পুরো লাল হয়ে আছে, আর 23-এ এসি চলছে, কিন্তু ও প্রচণ্ড পরিমাণে ঘামছে। আমি উঠিয়ে ওকে বাথরুম নিয়ে গেলাম, বললাম চল। আমরা সবচেয়ে আমি কল্পনা করতে পারছি না যে এই রকম একটা সোসাইটিতে এখানে একজন মহিলা এবং একজন বাচ্চাকে এইভাবে করে এখানকার লোকেরা মিলে এইভাবে করে একটা আক্রমণ করবে, মানে চিন্তার বাইরে। আমার সবচেয়ে দুঃখের কথা, এত বড় একটা ঘটনা জানার পরে পশ্চিমবাংলার পুলিশ এত নির্বিকার কি করে হতে পারে এই নিয়ে কোনো ব্যবস্থা নিল না। এনকোয়ারি, প্রিলিমিনারি এনকোয়ারির পার্টেও পুলিশ আসলো না, পুরোটাকে ইগনোর করছে। এইটা আমাদের কাছে ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক। ঘটনাটা আমরা জানতে পেরেছি কয়েকদিন পরে, ঘটনাটা 27শে ফেব্রুয়ারি হয়েছে, আমরা জানতে পারি 3 তারিখে। তাও উল্টো দিকের বসু মল্লিক উনি আমাদেরকে জানান যে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে।
এবং আমরা তখনই বলছি না এই বিষয়টা প্রথম পুলিশে যাওয়ার কথা, এত বড় বিষয় এটা কোনো মতেই এটাকে অন্য কোনোভাবে এটাকে এড়ানো যাবে না। একটা মানুষের ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে আক্রমণ করা এটা মানে পশ্চিমবাংলায় অভাবনীয়, যার জন্য আমরা বলেছিলাম এটা পুলিশে যাওয়া উচিত এখনই, এবং ওরা তো পুলিশে এফআইআর করেছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় পুলিশ এটাতে কোনো ব্যবস্থা নিল না। আমাদের ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটলো, তারপরে এত বড় সাম্প্রদায়িক নাম উঠে গেল, হিন্দু মুসলিম কথা গেলো, তোমরা বাংলাদেশ পাকিস্তান চলে যাও। এইগুলো একটা স্লাম এরিয়া, সোসাইটিতে একটা শিক্ষিত ভালো লোক থাকে, কিন্তু এই মাহল এখানে আসছে স্যার, এটা নিয়ে আসলে শিক্ষা তো ডিগ্রি দিয়ে হয় না, শিক্ষা একটা আলাদা বিষয়, যেখানে মানুষের ভাবনা থেকে শিক্ষা, এদের আসলে শিক্ষা থাকলে কাজ করতে পারতো না, এটা অশিক্ষার পরিচয়। একটা মানুষের সাথে ঝগড়া এখানে সব ক্ষেত্রে হতে পারে, কিন্তু একটা মহিলাকে এবং একটা বাচ্চাকে এত রাত্রে আটকে রাখা যারা করে তারা তো শিক্ষিত নয়। শিক্ষিত হলে এ কাজ করা যায় না, কোনো রুচিশীল মানুষ এ কাজ করতে পারে না, কিন্তু এখানে হয়েছে। আচ্ছা, উনি এই অ্যাপার্টমেন্টের সিকিউরিটি নিয়ে একটা প্রশ্ন তুলেছেন। অ্যাপার্টমেন্টের সিকিউরিটি কম, অ্যাপার্টমেন্টের সিকিউরিটি মানে দেখুন, যে দেশে ইন্দিরা গান্ধীর সিকিউরিটি নিয়ে আমি সে কথা বলছি না, কিন্তু অ্যাপার্টমেন্টের লোক আছে। এখন যখন অ্যাপার্টমেন্টের রেসিডেন্টরা তারাই যখন ঘটনাটা ঘটায়, অ্যাপার্টমেন্টের সিকিউরিটির পক্ষে হয়তো ছাদে একটা লোক, সেই লোকটা তো অন্য কিছু নেই, একটা বয়স্ক মানুষ, সেই মানুষটার পক্ষে এখানে সিকিউরিটি, তার যেটা উচিত ছিল সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে এসে তাদের সিকিউরিটি কনসার্নকে রিপোর্ট করা, যেটাও করেনি। এখানকার ফ্যাসিলিটি যারা আছে অথরিটিকে রিপোর্ট করা যে এরকম একটা ঘটনা ঘটছে, বা নিচে অন্যান্য সিকিউরিটিদেরকে অ্যালার্ট করা এরকম একটা ঘটনা ঘটছে, চলো অন্তত ভদ্রমহিলাকে একটু প্রোটেকশন দিই, অন্তত তাকে নিয়ে বের করে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করি। যতটা আমি শুনেছি ঠিক সেরকম মনে হয়নি। এটা মনে হয়েছে একটা, একে বলে হচ্ছে একসাথে দলে থেকে অন্য মানুষের উপর আক্রমণ করার যে মানসিকতা, সেখান থেকে এটা হয়েছে। দলবদ্ধ কিছু মানুষের, এরকম তো কোনো সরাসরি রাজনৈতিক দল বা এরকমভাবে ব্যাপারটা হয়নি। সিকিউরিটি নিয়ে খুব একটা নেই, যেহেতু বাইরের লোক আসে না, এই ঘটনাটা তো ঘটালো নিজেদের লোকেরা। ফলে ওই আবার বলছি আমি, ওখানে যে লোকটা সিকিউরিটি ছিল সে তো চেনে সবাইকে যে এরা এখানকার রেসিডেন্ট, ফলে সে যে খুব একটা ব্যবস্থা, যদিও তার আরেকটু দায়িত্ব ছিল, খবরটা সিসিটিভি ক্যামেরা আছে। এবার এই ঘটনাটা জানার পরে আমরা এখানকার ফ্যাসিলিটি ম্যানেজারকে বলেছিলাম, তাতে উনি আমাদের প্রথম দিকে দিতে চাননি। ওকে আমরা বলেছি দেখুন এই মামলা যদি হয় তাহলে পরে কিন্তু এটা লাগবে, এবং আপনি যদি এটাকে আজকে ডিস্ট্রয় হতে দেন তাহলে সরাসরি বলবো যে ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স করার, এভিডেন্স ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স করার চেষ্টা আপনি করেছেন। কারণ উনি আমাদেরকে অ্যাসিওর করেছেন যে না, যদি পুলিশ বলে আমরা দেব, আমি এটাকে প্রিজার্ভ করবো। আমি জানি না সেসব দিক কী করবেন, কারণ তাদের আমাদের ভালো লাগে না, কারণ তারও উচিত ছিল যে মুহূর্তে উনি সিসিটিভিতে দেখলেন যে একটা ক্যাম্পাসের মধ্যে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে, তারও উচিত ছিল পুলিশকে জানিয়ে দেওয়া যে দেখো এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু ফ্যাসিলিটি ম্যানেজার তিনি চুপ করে বসে থাকলেন, আমি তো জানি না, আমাকে তো বলেনি। কিন্তু যখন তাহলে আপনি সিসিটিভি রেখেছেন কেন, যখন তো দেখলেন, অন্তত পরে যখন রিপোর্টেড হলো অন্তত উনি পারতেন পুলিশকে বলা যে একটা ঘটনা ঘটে গেছে। দেখুন এখানে আবাসিকদের কোনো সেইভাবে অ্যাসোসিয়েশন নেই। আমরা ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি এখানে বহু মানুষ আছেন যারা এই সব মানসিকতার বিরুদ্ধে, এবং তারা চাইবেন, এবং আমরা একটা স্পষ্ট বলতে পারি এক্ষেত্রে আমরা ওনার পাশে আছি, যত দূর যেতে হয় এই বিষয়টাকে বন্ধ করার জন্য এবং ওনাকে একটা নিরাপত্তা দেবার জন্যে। অন্তত এখানে প্রচুর মানুষ আছেন যারা সবসময় প্রস্তুত আছেন যে কোনো ধরনের সহায়তা করবার জন্যে, আমরা তৈরি আছি করবার জন্যে। এটা করা যায়নি, হয়নি। আমরা শুধু একটাই ওনাকে বলেছি যে কোনো প্রয়োজন হলে সামনে বসু মল্লিকরা আছেন, ওদেরকে বলা, আমাদেরকে যে কোনো সময় যে কোনো অড অবস্থাতে ফোন করা যদি কোথাও কোনো সমস্যা হয়। না হয় আসলে এইভাবে করে জেনারেল মিটিং করার মতো কোনো প্রশ্ন কোথাও ওঠেনি। হতে পারে একটা জেনারেল মিটিংয়ে কখনো হয়তো এই প্রশ্ন উঠবে যদি নেক্সট জেনারেল মিটিং হয়, এখনো অবধি সেরকম কোনো প্রস্তাব নেই। এখানে যারা আসলে একটা বিষয় একটা হয়ে আছে, কিছু লোক যারা এটা নিয়ন্ত্রণ করেন তারা কোনো মিটিং টিটিং করার কথা বলেননি বা কোনো মিটিং ডাকাও হয়নি।